یہودیوں نے اپنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، عالم بنایا، ایمان میں داخل بھی کرایا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ان میں فساد برپا کر سکے، ایسا کچھ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ فرٹیچر لوگ، چلو خود تم لوگ ایک دم سے فارغ ہو، ایک دم سے خالی بیٹھے ہو، بھائی یہودیوں پہ کام ہے دنیا بھر کا، وہ پڑھنے لکھنے میں بھی دھیان دیتے ہیں بھائی، ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی چھوڑ کے جو یہ خود آپس میں لڑ مر کے ختم ہو رہے ہیں، میں بھی یہی ان کہہ کے رہا پیچھے تھا، اپنا ٹائم خراب کریں گے۔ آپ کو کوئی کیوں مارے گا؟ پوری دنیا میں آج جو کچھ خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، کچھ جنگیں ہوتی ہیں، جو دنیا میں آج کوئی بڑی جنگ تو نہیں چل رہی، خیر رشیا یوکرین کی ہٹا، وہ بھی کوئی اتنی بڑی وار نہیں چل رہی ہے، لیکن جو خانہ جنگی دنیا میں چل رہی ہے میرے بھائی، اس میں آپ یہ دیکھو، مسلمان کسی کافر کو نہیں مار رہے۔ افریقہ چلے جاؤ، الجیریا چلے جاؤ، سیریا چلے جاؤ، یہ بوکو حرام کے ہندوؤں کو آ کے مار رہا ہے، بوکو حرام کے کرسچن کو جا کے مار رہا ہے، نہیں، وہ اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ تو آپ غالب بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک بات بولی ہے کہ آپ کو کسی کو مارنے کی، آپ کے خلاف سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کارٹون بنا دو محمد کا اور عائشہ کا، 10-15 مسلمان ویسے ہی اسی دن مر جائیں گے۔ یہودی کون ہے؟ دشمن ہے نا یار آپ کا، تو دشمن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ وہ آپ کے بھلا سوچے گا، سازش ہی کرے گا نا وہ آپ کے خلاف بھائی، حالانکہ وہ آپ کو دشمن نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمان سازش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کوئی چپل میں لگی ہوئی دھول کے برابر ہو ان کے لیے، وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، دفع ہوئے، منہ بھی نہیں لگو ہمارے۔ آپ کو پتا ہے اسرائیل جو ہے اس وقت ویجیٹیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے، دنیا میں سبزیاں اگانے کی جو سائنٹیفک طریقے ہیں، اسرائیل سب سے آگے ہے اس میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں بچنا، صحرا میں رہتے ہیں ہم، تو بھائی اگر ہم سبزیاں اگانا نہیں سیکھیں گے صحرا میں تو ہم مر جائیں گے۔ تو ان کے پاس تو یہ کام ہے کرنے کے لیے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اوکے اب ایک بندہ اٹھاتے ہیں، اس کو 4 سال کا کورس کراتے ہیں، اس کو پھر جو ہے مدرسے بیچتے ہیں، اس کا نام چینج کراتے ہیں، پھر انڈین سوسائٹی میں اسے انجیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو انڈین میڈیا پہ لے کے آئیں گے اور اس سے مسلمان بڑے بدنام ہوں گے۔ یہ ایک تو یہ خود بیوقوف جاہل، ان کو پھر یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف جاہل ہے ان کی طرح، خود یہ فارغ ہیں، ان کے پاس خود کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی سازش کس چیز سے کرتا ہے؟ دماغ استعمال کر کے کرتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس کے پاس وہ کون سا خاص دماغ ہے یہودی کے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے، کہ وہی دماغ استعمال کر کے بھائی تم یہودی کے خلاف سازش کیوں نہیں کر لیتے؟ تم کر لو، اتنا ہی دماغ ہے تمہارے پاس، تو یہودی سازش کر کے تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہارے اللہ نے تمہیں بھی اتنا ہی دماغ دیا ہے، تم سازش کر کے اسے تباہ کر دو، لیکن تم سازش بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے کہ تم صرف سازش ہونے پہ رو سکتے ہو کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، او بھائی اپنا دماغ استعمال کرو، سازش تم کر لو۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ بھائی وہ دماغ میں بھی تم سے آگے ہیں، انہوں نے تمہیں ویسے بھی مار کے رکھا ہوا ہے، فلسطین میں تم ایک راکٹ مارتے ہو، وہ آگے سے 20 راکٹ تم پہ مارتے ہیں، پھر تم روتے ہو، اور بھائی اب تم نے بندے پہ ایک راکٹ اگر مار ہی دیا ہے تو اب یہ تھوڑی چلا سکتے ہو کہ بھائی ایک کے بدلے ایک ہی مارنا مجھے یار، ایک کے بدلے 2 نہ مارنا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اگر راکٹ چلائی دی ہے تو اب آگے سے جتنے آئیں گے راکٹ پھر سہو، تو آپ کے پاس نہ وہاں لڑنے کی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس دماغی طور پہ لڑنے کی طاقت ہے، بس روتے رہو، وکٹم کارڈ پلے کرتے رہو، چھوٹے بچے بنے رہو، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری بیٹنگ نہیں آ رہی، میری بیٹنگ نہیں آ رہی، او بھائی دفعہ فٹ بال کھیل جا کے، نہیں بیٹنگ آ گئی تیری تو ماتھا چوما جائے اس بات پہ۔ جی کیا بات بولی کہ ہادی کس بات کا ہے پھر، وہ کس بات کا ہادی ہے پھر جس نے ہدایت ہی نہیں دینی ہے؟ دوسری بات، جتنے صحابی ایمان لے کے آئے، عمر فاروق جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزاری، مسلمانوں کے سر کاٹتا تھا جو آدمی، اس کے ڈر سے مسلمان اذان نہیں دیتے تھے کہیں عمر سن نہ لے، جب وہ اسلام میں نہیں آیا تھا نا عمر، اس سے پہلے لوگ اذان چھپ کے دیتے تھے، اونچی آواز میں نہیں دیتے تھے۔ بلال کو مسجد کی چھت پہ جا کے اذان دینے کی اجازت نہیں تھی جب تک عمر مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس عمر کو تو ہدایت مل گئی، جو سر کاٹتا پھر رہا تھا ہے اس کو تو نبی سے ہدایت مل گئی، اس کو تو اللہ کا گھنٹہ نہیں کچھ پتا تھا، اس کو کہاں سے ہدایت ملی؟ اور سچ والا جی جنہوں نے ساری زندگی لگا دی قرآن میں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، ان سے کوئی خاص دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لعنت ہے بھائی ایسے اللہ پہ بھی۔ پھر नमस्कार दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अरमान ने सचवाला जी को डिफेम करने के लिए अपने चैनल पर कहा कि सचवाला जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। सचवाला जी का कहना है, और हर देश के मौलवी को, देश विदेश के सारे मुफ्ती मौलवियों को चैलेंज है कि कुरान में से कहीं भी बता दो
कि अल किताब उनके महबूबे रसूल हजरत मोहम्मद को दी गई, इसका एक भी सबूत कुरान में से साबित कर दो। आज तक उनके चैनल पे तो कोई भी मौलवी साबित करने नहीं आया, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अरमान ने अपने चैनल पर सचवाला जी को डिफेम करने के लिए कुछ ऐसी आयतें पेश की जिससे एक्स मुसलमानों ने उनकी ही पतलून उतार दी। असल में वो जो आयतें हैं जिसमें अल्लाह थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन वाली बात थी, उसमें वो आयतें मूसा के संबंध में हैं, और तो मूसा की उन आयतों को दिखा करके वो सचवाला जी पर आक्षेप लगा रहे हैं। तो उनकी इस स्कीम पर एक्स मुस्लिमों द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार डिबेट। टॉपिक देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह की आज बातचीत होगी, और कुछ झूठ सामने लाएंगे आपके, कुछ असल एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह लोग जो हैं बहुतान बांधते हैं अपने आर्गुमेंट को सही साबित करने के लिए। अगर झूठ भी बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, बोला जा सकता है। और ये हरकत आज से नहीं हो रही, ये हरकत हमें शायद पिछले कोई 200-300 सालों से दिख रही है कि जब से मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस को अपनाया और अपनी किताबें छापना शुरू की, उस वक्त से यही हरकत है कि आपने अगर अपना कोई आर्गुमेंट सही साबित करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी दूसरे को झूठा साबित कर दो। तो दूसरे को झूठा साबित करोगे तो कोई आपसे आपके सच्चे होने का सबूत ही नहीं मांगेगा। तो ये बड़ी अजीब सा लॉ बन गया है, बड़ी अजीब से रूल बन गया है कि अपना जवाब देने के बजाय दूसरे को अगर आपने गलत साबित कर दिया तो इसका मतलब है आप खुद सही साबित हो गए। नहीं, ये गलत लॉजिक है, एक फेल्ड लॉजिक है। यानी कि झूठे तरीके से मेरा आर्गुमेंट कमजोर करके पेश करो और फिर उसके ऊपर खुद ही सवाल बना के खुद ही जवाब दे दो, तो इससे मेरा आर्गुमेंट गलत साबित नहीं होता, आपका जवाब देना फिर भी बाकी ही रहता है। तो यही टॉपिक है। अगर आप लोग तस्वीर देखें जो आप पोस्टर बना है आज की स्ट्रीम का, तो टॉपिक भी यही है कि इनके किसी तरह से जो धोखेबाजियां हैं, दगाबाजियां हैं, वो आप लोगों के सामने लाई जाएं। एक साहब हैं सच वाला करके, उनका ये क्लेम है कि वो मुसलमान हैं, थे, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, उन्होंने आलिमियत का कोर्स किया, उन्होंने इमामत भी करी, और उसके बाद उनको इस्लाम में बहुत सारी खराबियां नज़र आई और जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। पहली बात तो ये कि ये वो गलतफहमी के शिकार हैं कि मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से, या सिर्फ कुरान हिफ्ज़ करने की वजह से, या सिर्फ मदरसा जाने की वजह से, या इमामत करने की वजह से वो ईमान वाले थे, हिदायत याफ्ता थे। ये उनकी गलतफहमी है। अच्छा भाई, आप सबने सुना, इनका कहना यह है कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में, जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ लॉजिकल फैलेसीज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कि कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी आप जो दावा, जो आप मुद्दा सामने रख रहे हो कोई भी, तो अगर तो वो आप कैसे फैसला करोगे वो दावा लॉजिकल है या इलॉजिकल है, वो कुछ फैलेसीज की बुनियाद पे रखा जाता है कि ये कुछ लॉजिकल फैलेसीज हैं। अगर तो ये आर्गुमेंट, ये फैलेसीज नहीं है इसमें, इस आर्गुमेंट, तो ये आर्गुमेंट ठीक है। और अगर इस आर्गुमेंट में इसमें से कोई भी लॉजिकल फैलेसी है तो फिर ये आर्गुमेंट गलत है। तो इन्होंने यहाँ पे किया है सचवाला जी को स्ट्रॉमैन। पहले 10 सेकंड में अपनी वीडियो में इन्होंने स्टार्ट में कहा सचवाला जी एक आदमी है, जो आगे ये बोलेंगे, अभी तो नहीं कहा इन्होंने, खैर ये आगे बोलेंगे। बोल दिए। हाँ, कि सचवाला जी एक आदमी है कि जिनका एक समझना है कि उन्होंने कुरान पढ़ा, हिफ्स किया, आलिम बने, लेकिन असल में उन्हें हिदायत नहीं मिली, जिससे अब इन्हीं की अपनी बात से साबित ये होता है कि आप चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें, आप चाहे जितने रोजे रख लें, आप चाहे जितना मदरसा चले जाएं, जितना दीन का इल्म हासिल कर लें, हिदायत फिर भी नहीं मिलनी। मतलब ये है कि हिदायत आपको फिर भी अल्लाह ने ही चूज करनी है कि उसने आपको देनी है या नहीं देनी। और उसने अगर आपके नसीब में चूज कर लिया है कि उसने आपको हिदायत नहीं देनी है, तो सॉरी, आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, उसने आपको गुमराह ही रखना है उसने आपको। तो वही बात है, ये ड्रामेबाजी है, ये खेल रचाया हुआ है। फिर इसका मतलब जब अल्लाह ने पहले डिसाइड कर ही लिया है कि उसने मुझे गुमराही में ही रखना है और उसने मुझे कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाना है, तो मुझसे हिसाब किताब किस बात का लोगे भाई? ऊपर पहुंचते कूलर पकड़ लेंगे, हैं बे
साढ़े तू मेरी बात नहीं करता था, हाँ नहीं तो, पता और बोलेगा। दूसरी बात ये, अल्लाह मियां आपने मेरे लिए, मैं तो नमाजें भी पढ़ता था, मैं तो कुरान भी पढ़ता था, मैंने हिफ्स किया, मैं आलिम बना, मैंने हदीसें पढ़ी, मैंने दीन की तालीम हासिल की, पैसे खर्च किए, जान लगाई, लेकिन अल्लाह मियां आपने तो पहले से सोचा हुआ था, आपने मेरे को हिदायत देनी नहीं है। और तो इन इतना, भाई साहब के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कुरान हाँ पढ़ना, इतना, नमाजें पढ़ना, इनसे नहीं अली आती भाई, हिदायत, हिदायत अल्लाह से आती हाँ है। हाँ अली भाई, जब बंदा ना अल्लाह से उतना बोलेगा तो अल्लाह देगा झापड़ खींच के। जुबान लड़ाता है हमसे, हैं जुबान लड़ाता है। अरे हम कुछ भी करें, चल भैया उठा घसीट ले जा जन्नत जहन्नुम में फेंक इसको। इसीलिए इनमें सबसे बड़ा आपस में मुसलमानों का जो मसला तकदीर है, तकदीर पे कोई मानता है मुसलमान, तकदीर पे कोई मुसलमान नहीं मानता है। लेकिन वही मसला है कि अगर अल्लाह ने सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो मैं चाहे दीन की तालीम हासिल करूं या ना करूं, फिर तो मुझे हिदायत, अगर उसने सोचा हुआ है कि उसने मुझे देनी है हिदायत, तो मैं जितना मर्जी एक्स मुस्लिम बन जाऊं, मैं जितना मर्जी इस्लाम के बारे में फिर बातें कर लूं, अगर उसने मुझे हिदायत देनी है तो दे देगा, और अगर नहीं देनी तो फिर मैं जितना मर्जी कुरान पढ़ लूं। जो बोलते हैं कि आपने सही से पढ़ा नहीं है कुरान और आपने तो टाइम नहीं लगाया आपको, ओ भाई मेरे को पता भी होता ना अगर कुरान, तो अल्लाह ताला ने फिर भी हिदायत नहीं देनी थी। मुझे अगर हिफ्स भी होता ना कुरान, अल्लाह ताला ने फिर भी हिदायत नहीं देनी थी, क्योंकि अल्लाह ताला एक चीटर है। अल्लाह ताला एक ऐसा चीटर है जो उसने गेम ही अपनी मर्जी से डिजाइन किया है। उसने प्लेयर्स पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि किन प्लेयर्स ने जीतना है, किन प्लेयर्स ने हारना है। तो बिल्कुल अनफेयर कॉन्सेप्ट है ये। आगे चलें। असल हकीकत में बात यह है कि उनको हिदायत मिली ही नहीं कभी। उनके दिलों में रोग था शुरू से, और अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदियों ने इस तरह के हथकंडे बहुत अपनाए, अपने लोगों को इल्म दीन सिखाया, हाफिज बनाया, कुरान की इल्म दिया, उनको पढ़ाया, आलिमियत कराया, और उनको इमाम भी बनाया। ये तीनों चीज वहां पहले ऑलरेडी हो चुका है, और मकसद था कि मुसलमानों को वर्गलाया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से बज़न किया जाए, रोक दो एक मिनट, मुसलमानों को ईमान से बज़न किया जाए, रोक दो। और जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम। हाँ रोक दें इसको, यहाँ पे रोक दें। हाँ अली भाई, ये आपने एक चीज देखी कि ये बता रहे हैं यहूदियों ने अपने लोगों को कुरान कुरान पढ़ाया, आलिम बनाया, ईमान में दाखिल भी कराया, ठीक है, ताकि ये इनमें फसाद बर्पा कर सके, ऐसा कुछ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये फटीचर लोग, चलो खुद तुम लोग एकदम से ही फारिग हो, एकदम से खाली बैठे हो, भाई यहूदियों पे काम है दुनिया भर का, वो पढ़ने लिखने में भी ध्यान देते हैं भाई। उनको बता रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी छोड़ के इन जो ये खुद आपस में लड़ मर के खत्म हो रहे हैं, मैं भी यही कह इनके रहा पीछे था, अपना टाइम खराब करेंगे। आपको कोई क्यों मारेगा? पूरी दुनिया में आज जिन जो जो कुछ खाना जंगियां होती हैं, कुछ जंगें होती हैं, जो दुनिया में आज कोई बड़ी जंग तो नहीं चल रही, खैर रशिया यूक्रेन की हटाओ, वो भी कोई इतनी बड़ी वॉर नहीं चल रही है, लेकिन जो खाना जंगी दुनिया में चल रही है मेरे भाई, उसमें आप ये देखो, मुसलमान किसी काफिर को नहीं मार रहे। अफ्रीका चले जाओ, अल्जीरिया चले जाओ, सीरिया चले जाओ, ये बोको हराम के हिंदुओं को आके मार रहा है, बोको हराम के क्रिश्चियन को जाके मार रहा है, नहीं वो अपने ही मुसलमानों को मार रहा है। तो आप गालिब भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि आपको किसी को मारने की, आपके खिलाफ साजिशें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कार्टून बना दो मोहम्मद का और आयशा का, 10-15 मुसलमान वैसे ही उसी दिन मर जाएंगे आपस में। हाँ अरे ये देखो, जैसे वो एक गाना है कैटरीना कैफ का कि मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जता लूं। तो भाई ये हाय इनको हाय किसी और की हाय क्या हाय, क्या जरूरत बात है है। यार। हाँ इन्हें फुर्सत नहीं है दूसरे की गर्दनें मारने में, कोई और इनके पीछे साजिश क्यों करे। अरे साजिश की जाती है भाई जो तरक्की पे हो, जिसका कोई बिगाड़ ना पा रहा हो। ये खुद ही एक दूसरे के पैजामे खींच रहे हैं और बोल रहे दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। नहीं, और इसमें बुराई क्या है गालिब भाई? यहूदी कौन है? दुश्मन है ना यार हम्म आपका। तो दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो आपके भला सोचेगा, साजिश ही करेगा ना वो आपके खिलाफ भाई। हालांकि वो आपको दुश्मन नहीं मानते, वो ये नहीं कहते कि मुसलमान साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपकी कोई औकात ही नहीं है, आप कोई चप्पल में लगी हुई धूल के बराबर हो उनके लिए। वो कहते हैं भाड़ में जाओ, दफा होए, मुंह भी नहीं लगो हमारे। आपको पता है इसराइल जो है इस वक्त वेजिटेशन की जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में सब्जियां उगाने की जो साइंटिफिक तरीके हैं,
اسرائیل سب سے آگے ہے اس میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں بچنا, صحرا میں رہتے ہیں ہم, تو بھائی اگر ہم سبزیاں اگانا نہیں سیکھیں گے صحرا میں تو ہم مر جائیں گے. تو ان کے پاس تو یہ کام ہے کرنے کے لیے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اوکے اب ایک بندہ اٹھاتے ہیں, اس کو 4 سال کا کورس کراتے ہیں, اس کو پھر جو ہے مدرسے بھیجتے ہیں, اس کا نام چینج کراتے ہیں, پھر انڈین سوسائٹی میں اسے انجیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو انڈین میڈیا پہ لے کے آئیں گے اور اس سے مسلمان بڑے بدنام ہوں گے. یہ ایک تو یہ خود بیوقوف جاہل, ان کو پھر یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف جاہل ہے ان کی طرح, خود یہ فارغ ہیں, ان کے پاس خود کچھ کرنے کو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی سازش کس چیز سے کرتا ہے, دماغ استعمال کر کے کرتا ہے, صحیح ہے. تو اس کے پاس وہ کون سا خاص دماغ ہے یہودی کے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے, کہ وہی دماغ استعمال کر کے بھائی تم یہودی کے خلاف سازش کیوں نہیں کر لیتے, تم کر لو, اتنا ہی دماغ ہے تمہارے پاس. تو یہودی سازش کر کے تمہیں تباہ کر رہا ہے, تمہارے اللہ نے تمہیں بھی اتنا ہی دماغ دیا ہے, تم سازش کر کے اسے تباہ کر دو. لیکن تم سازش بھی نہیں کر سکتے, تمہارے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے کہ تم صرف سازش ہونے پہ رو سکتے ہو کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. او بھائی اپنا دماغ استعمال کرو, سازش تم کر لو. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ بھائی وہ دماغ میں بھی تم سے آگے ہیں, انہوں نے تمہیں ویسے بھی مار کے رکھا ہوا ہے. فلسطین میں تم ایک راکٹ مارتے ہو, وہ آگے سے 20 راکٹ تم پہ مارتے ہیں, پھر تم روتے ہو. اور بھائی اب تم نے بندے پہ ایک راکٹ اگر مار ہی دیا ہے تو اب یہ تھوڑی چلا سکتے ہو کہ بھائی ایک کے بدلے ایک ہی مارنا مجھے یار, ایک کے بدلے 2 نہ مارنا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آپ نے اگر راکٹ چلائی دی ہے تو اب آگے سے جتنے آئیں گے راکٹ پھر سہو. تو آپ کے پاس نہ وہاں لڑنے کی طاقت ہے, نہ آپ کے پاس دماغی طور پہ لڑنے کی طاقت ہے. بس روتے رہو, وکٹم کارڈ پلے کرتے رہو, چھوٹے بچے بنے رہو, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میری بیٹنگ نہیں آ رہی, میری بیٹنگ نہیں آ رہی. او بھائی دفعہ فٹ بال کھیل جا کے, نہیں بیٹنگ آ گئی تیری تو. یار دیکھو ان کی یہی بس کارکتیں ہیں نا کہ یار دنیا ان کے پہ دھیان بھی نہ دینا تو بھی ایک دوسرے کو پھیلتے رہیں گے اور پھر بھی بولتے رہیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ سازش کر رہا ہے. بیچارے کو پتا بھی نہیں یہ لوگ ہیں کون, کہاں کے ہیں, کیوں ہیں, کیوں کوئی سازش کرے گا. لیکن نہ, ہم نے بھائی ایک نئے پاکستان میں آپ نے ہاں نفرت, اگر آپ نے پاکستان میں کمپٹیشن کرنا ہے نا, کوئی بزنس کمپٹیشن کرنا ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ چیز کتنی اندر ہماری جڑوں میں, ہماری سوسائٹی میں بیٹھ چکی ہے کہ آپ صرف یہ لگا دو کہ دکان مسلمان کی ہے, اس سے کوئی دودھ نہیں خریدے گا, سمجھ رہے ہو. آپ یہ لگا دو یہ کسائی جو ہے نا, کسائی یہ ہندو ہے, کوئی اس سے گوشت نہیں خریدے گا, صحیح ہے. پاکستان میں اگر کوئی یہ بول دے نا کسائی جو ہے یہ ہندو ہے, کوئی اس سے گوشت نہیں خریدے گا. کیوں؟ کیونکہ ہندو کے ہاتھ کا تو ذبیحہ حرام ہے, ہم اس کے ہاتھ کا ذبح ہوا وہ کیسے کھا سکتے ہیں, صحیح ہے. اور کوئی یہ بول دے کہ یار یہ جو آپ کہہ لو جو پھولوں کی دکان ہے نا, پھولوں کی دکان یہ کسی ہندو کی ہے, لوگ اس پھولوں کی دکان سے پھول خرید کے مزار پہ نہیں ڈالیں گے کہ تو ہندو کی دکان کے. تو بھائی اگر آپ نے انہی چیزوں میں لگے رہنا ہے تو کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف. میرے خیال سے سب سے بڑی سازش تو یہ کہ آپ کو اتنی عقل نہیں آ رہی ہے یار, یہ کتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں. ایک آرگومنٹ جو ہے اس کو صحیح طرح پیش کرنے کے بجائے پہلے اس آرگومنٹ کو کمزور کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس آرگومنٹ کا جواب دیتے ہیں. جب وہ آرگومنٹ کو اپنے الفاظ میں پہلے آسان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی منافقت ہے ان لوگوں کی کہ بھائی تم جس بات کا جواب دے رہے ہو وہ تو سوال ہی نہیں ہے, جو سوال ہے اس کے جواب کے پیچھے. اور یہی ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے ان لوگوں کا طریقہ, اس مولوی کا اس ویڈیو میں طریقہ یہ ہے کہ میری بات سچ کیوں ہے, کیونکہ سچ والا کی بات جھوٹ ہے. ارے بھائی سچ والا کی بات جھوٹ ہے, ایڈم کی بات جھوٹ ہے, علی کی بات جھوٹ ہے, منا سب کی بات جھوٹ ہے, چھوڑ دو سب جھوٹے ہیں. تمہیں اپنے سچے ہونے کا ثبوت پھر بھی الگ سے دینا پڑے گا. کسی کے جھوٹے ہونے سے آپ سچے ثابت نہیں ہوتے, اپنی سچائی کا ثبوت پھر بھی آپ کو دینا پڑتا ہے, کوئی جھوٹا ہے یا نہیں ہے. چلیں آگے چلیں. چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے, یا صرف قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے, یا صرف مدرسہ جانے کی وجہ سے, یا امامت کرنے کی وجہ سے وہ ایمان والے تھے, ہدایت یافتہ تھے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. دراصل حقیقت میں بات یہ ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہی نہیں کبھی. ان کے دلوں میں روغ تھا شروع سے اور اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے بہت اپنائے, اپنے لوگوں کو علم دین سکھایا, حافظ بنایا, قرآن کی
اور علم دیا, ان کو پڑھایا, عالمیت کرایا اور ان کو امام بھی بنایا. یہ تینوں چیز وہاں پہلے آلریڈی ہو چکا ہے, اور مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے, مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کیا جائے, مسلمانوں کو ایمان سے بدزن کیا جائے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ سیم کیس ہے سچ والا کا. یہ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن تھا, میں نے عالمیت کی, میں نے امامت کی, لیکن میں بتا دوں کہ انہیں ہدایت نصیب ہی نہیں ہوا, کیونکہ ہدایت جو ہے خاص اللہ کا انعام ہے. ہدایت تو کوئی نبی بھی کسی کو نہیں دے سکتے, رسول بھی نہیں دے سکتے, یہ اللہ کی طرف سے خاص ہوتا ہے, اور اللہ اپنے ان بندوں کو جس کو ہدایت دے دے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. تو یہ ہدایت ان کو کبھی ملا نہیں. اب ان کے سوالات دیکھیے, سوالات کیا ہیں, اور انہوں نے ہدایت تو دور کی بات, انہوں نے دین کو بھی, قرآن کو بھی, سنت کو بھی نہیں سمجھا. صرف آپ چونکہ ہدایت ملی نہیں, دل میں بات اتری نہیں, تو وہ اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوا, وہ رب سے کہ بندگی کا, پرمیشور کی بندگی کا تعلق. جی جی بڑے یہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہدایت نہیں دیتے, تو ہادی و مہدی کیوں بنایا گیا حضور کو؟ ہادی اور ارے میں مہدی کیوں کیا بنایا گیا؟ بات بولی, آپ کا ماتھا چوما جائے اس بات پہ جی. کیا بات بولی کہ ہادی کس بات کا ہے, پھر وہ کس بات کا ہادی ہے پھر, جس نے ہدایت ہی نہیں دینی ہے. دوسری بات, جتنے صحابی ایمان لے کے آئے, عمر فاروق جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزاری, مسلمانوں کے سر کاٹتا تھا جو آدمی, اس کے ڈر سے مسلمان اذان نہیں دیتے تھے کہیں عمر سن نہ لے. جب وہ اسلام میں نہیں آیا تھا نا عمر, اس سے پہلے لوگ اذان چھپ کے دیتے تھے, اونچی آواز میں نہیں دیتے تھے. بلال کو مسجد کی چھت پہ جا کے اذان دینے کی اجازت نہیں تھی جب تک عمر مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس عمر کو تو ہدایت مل گئی, جو سر کاٹتا پھر رہا تھا ہے, اس کو تو نبی سے ہدایت مل گئی, اس کو تو اللہ کا گھنٹہ نہیں کچھ پتا تھا, اس کو کہاں سے ہدایت ملی. اور سچ والا جی جنہوں نے ساری زندگی لگا دی قرآن میں, ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا, ان سے کوئی خاص دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کی. لعنت ہے بھائی ایسے اللہ پہ بھی. پھر اور جنہوں نے علی بھائی اسلام میں سب سے زیادہ جنگیں کی, جنگ جمل, جنگ صفین, امیر معاویہ, ان کے بارے میں نبی کا قول ہے, حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. نہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ سارے قاتلوں کو یہ ہدایت سارے قاتلوں کو ملنی ہے, کوئی سچ والا جیسے جو لوگ ہیں ان کو بھی مل سکتی ہے ہدایت. یہ صرف کافروں کو ملنی ہے, یہ صرف ان لوگوں کو ملنی ہے جنگ و جدل کر رہے ہیں, یہ صرف ان لوگوں کو ملنی ہے کہ جو اسلام کی امپائر کی ایکسپینشن کر رہے ہیں, یا جو اسلام جو ہے پوری دنیا میں لے کے جائے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت. ارے ابن معاویہ کو کہا گیا نا, حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. اور جنہوں نے سب سے زیادہ جنگیں کی, حضرت علی کے ساتھ جنگ کی, حسنین کو شہید کروایا, ان کے بارے میں کہا گیا اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا. اور یہ تو ارے یار کیا گوبر بنا ہے ہمارا ان سب میں. معاویہ کی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن معاویہ نے کوئی ایسا دن نہیں آیا اس کی زندگی میں کہ جس دن جا کے اس نے باقاعدہ بیعت کی ہو یا باقاعدہ ایمان لے کے آیا ہو. اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی خلافت, میں آپ کے نظام کے خلاف نہیں جاؤں گا, اور آپ میرے علاقے میں میرا نظام چلنے دو. لیکن وہ کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں معاویہ, وہ کبھی ایمان لے کے ہی نہیں آیا. اس نے صرف جنگ کرنے سے منع کر دیا, اوکے میری آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ لوگ کرتے رہو جو کر رہے ہو. جس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے بہت ساتھ دیا مسلمانوں کو اور وغیرہ وغیرہ, اس کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ایکچولی معاویہ نے کبھی فارملی اسلام ایکسیپٹ کیا ہی نہیں, کبھی نہیں کیا. جو صلح حسن بھی ہوئی تھی علی بھائی, صلح حسن میں انہوں نے کتنی چال چلی, اور وہ صلح حسن کو بھی مکمل نہیں کیا. محبت پیدا نہیں ہوا, اللہ کی بندگی پیدا نہیں ہوئی, اور ہمیشہ یہ ایک بیماری میں, شک کی بیماری میں مبتلا رہے. اب ان کے سوال کا جواب, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سوال کا جواب کسی نے دیا نہیں, اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے دے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. بھائی آپ کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ جہاں ہو آپ ٹھیک ہو, جسے اللہ ہدایت دے گا وہی مسلمان ہوگا. اس میں میرا جواب سن کر کے بھی آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایمان لے آئیں, لیکن جواب اس لیے دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے بیچ میں آپ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں,
चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों या खुद मुसलमान हों। चूँकि बहुत सारे मुसलमान हैं, उनको भी ये इल्म नहीं है कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो आपकी बातों से वो कई बार उनके अंदर भी गुमराही पैदा हो सकती है, यहाँ इसलिए पे जवाब पॉज देना करिएगा जरूरी इसको। है। वरना आपके सारे सवालों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उन सब सवालों का जवाब दिया जा चुका है। इसको पॉज करिएगा अमित भाई जी। तो इन्होंने यहाँ ये जो मैं उस वक्त से बात चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं भाई साहब। बददयानती इनकी ये है कि इन्होंने सच वाला जी पे बात स्टार्ट की। सच वाला जी का नाम लेके इन्होंने बोला कि वो कहते हैं कि मुझे कुरान में कहीं पे भी दिखा दो कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन से आया हुआ है तो मैं ईमान ले आऊंगा। झूठ, सच वाला ने ऐसी बात कभी बोली नहीं। सच वाला जी हमेशा पहले दिन से कहता है कि 3 जगहों के अलावा कुरान में सिर्फ 3 जगहें ऐसी हैं कि जहां पे अल्लाह फर्स्ट पर्सन के तौर पे आ रहा है। इसके अलावा पूरे कुरान में जितनी दफा भी अल्लाह आया है वो एज अ थर्ड पर्सन आया है। ये है सच वाला का आर्गुमेंट। सच वाला का आर्गुमेंट ये है ही नहीं कि कुरान में एक दफा भी अल्लाह ने अपने लिए फर्स्ट पर्सन। क्यों झूठ बोलते हो यार तुम लोग, क्यों इतनी मुनाफकत, क्यों पहले इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैनिंग द आर्गुमेंट। क्यों स्ट्रॉ मैन करते हो आर्गुमेंट को? अगर असल आर्गुमेंट का जवाब नहीं है तो उसे आसान करके पहले पेश करो और फिर उसका जवाब दो। ये कौन सी अकलमंदी है और ये कौन सा इंसाफ है यार तुम लोगों का? और ये तुम लोगों ने अली भाई अक्सर आयतों में अल्लाह थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल हुआ है। अब आयतुल कुर्सी को देख लीजिएगा, बिल्कुल अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस ये जो समावाति व हुवल फिल आ अर्दि रहा है, मन ज़ा अब ये यशफ़अउ, जो हुवल ये आ सब रहा है, पूरी हुवल आयतें हय्युल कय्यूम, थर्ड पर्सन ये ही। अल हय्युल कय्यूम जी होता ना, ये हुवल हय्युल कय्यूम जी, हुआ वो की बात हो हुआ रही है, तो थर्ड ज़मीर लौट पर्सन। रही है वो की तरफ। जी थर्ड हाँ पर्सन है ना, जैसे अना होता, मैं होता, अना, नहीं, अना से करके आयते हैं ना कुरान लेकिन में। हुआ है, हुआ की ज़मीर किस तरफ लौट रही है फिर? तो थर्ड पर्सन ही हुआ ना। नहीं मैं कह रहा हूँ अना से आयते हैं ना कुरान में जो अनल्लाह से शुरू हो रही है ना, या इन्नल्लाह से शुरू हो रही हैं। तो जी वो आयतें भी तो हैं जिसमें पता चलता है साफ साफ कि ओके यहाँ पे अल्लाह बात कर रहा है। लेकिन मेरे भाई ये जो बाकी की सारी आयतें हैं इसमें अल्लाह थर्ड पर्सन क्यों है? किसी राजा महाराजाओं की तरह। ये हम कौन हम है ये? अरे अच्छा, ये शुरू में ही देख लीजिएगा, अगर राजा महाराजा वाला पारे कॉन्सेप्ट भी पारे जैसे आम में देख लीजिएगा अली भाई, सूरह अहद की तिलावत कीजिएगा, उसमें भी वही है, कुल हुवल्लाहु अहद। तो हुआ की ज़मीर यहाँ पे क्यों लाई जा रही है? वहां तो होना चाहिए जैसे कुल अनल्लाह अना अहदुम, है ना, होना चाहिए कुल अनल्लाह अना अहद। कुल अनल्लाह। कह दीजिए मैं अल्लाह हूँ, मैं अकेला हूँ। अच्छा, जैसे जब जब लोग पढ़ते हैं ना उर्दू तर्जुमा, तो जब हम आता है ना तो लोग उस वक्त ना लखनवी मोड में चले जाते हैं, क्योंकि लखनवी मोड में ना मैं और को हम ही बोला जाता है। नहीं, अरबों ये में ऐसा सोचते नहीं है हैं। ना, लेकिन अरब हाँ थोड़ी वही ना। प्लूरल यूज करते हैं जब वो अपने आप को शाही साउंड करा रहे होते हैं। तो हाँ, अरे किसी लैंग्वेज में नहीं होता, सिर्फ लखनवी है अंदाज में होता है बस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हो ही प्लूरल की बात रही है। ये कोई 2 लोग हैं जो कह रहे हैं, या ये कोई 2 खुदा हैं जो कह रहे हैं। ये एक खुदा की बात तो नहीं हो रही फिर। हम्म बस यही इनकी जी बेईमानियां हैं कि ये लोग आर्गुमेंट को सही तरह पेश नहीं करते हैं। सच वाला जी का उसने नाम तो लिया और कह रहा है मैं आयत दिखा दूं। अरे बेवकूफ के बच्चे, जो आयत तू अभी बता रहा है वो सच वाला जी ने 3 साल पहले बताई है वो आयत। मतलब 3 साल पहले तो नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। लेकिन ये आयत तो वो खुद ही बताते हैं कि भाई हाँ, इस आयत वो बताते हैं खुद कि भाई देखो इस आयत में अल्लाह थर्ड पर्सन आ रहा है और देखो इस आयत में अल्लाह सेकंड पर्सन आ रहा है। अमित जी, मैं आपको अगर एक कुरानी आयत खोलने को बोलूं तो आप खोल सकते हैं? अच्छा, 75:16 निकालिएगा जरा। सूरह पे आयत नंबर 16, और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन अगर सामने आती, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। ये ऑडियंस तो पढ़ लेगी हिंदी, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। अरे हम लोग पढ़ देंगे, क्या मसला है। इसमें आपको देखें, इसमें आपको लगेगा, इस आयत में आपको लगेगा कि शायद जिब्रील ही अल्लाह है और अल्लाह ही जिब्रील है। अच्छा, ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दो। यानी कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना कि जब वो उनका टेस्ट होता है 1-2 घंटे में और वो याद कर रहे होते हैं, तो वो आसपास भी अब लोग होते हैं तो वो बड़ मुंह में जल्दी जल्दी अपना सबक दौड़ा रहे होते हैं ना। तो ए नबी, ये उसकी बात हो रही है कि ए नबी, वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दो
اس کے پیچھے جو مولانا مودودی نے جو اس پہ تفسیر لکھی ہے اس آیت کی، اس میں لکھی ہے کہ نبی جو ہیں جب فرشتہ آتا تھا تو فرشتے کی آیت ابھی ختم نہیں ہوتی تھی اور نبی دہرانا شروع ہو جاتے تھے. مطلب اس کی سپیڈ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے، جس سپیڈ میں فرشتہ سنا رہا ہوتا تھا اسی فرشتے کی سپیڈ میں سنانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہ بھائی یہ نہ کرو، بڑبڑ مات کرو، اپنے ہونٹوں کو جو ہے نا جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دو. نیچے آئیے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے. اے نبی اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دو. آ جائیں اس کو لگا رہنے دیں، اس کو اس کی آگے کی 4 آیتیں بھی ہیں. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جبرائیل لے کے آ رہا ہے قرآن. اگر یہ کہتا ہے کہ اس کو یاد کرا دینا اور اس کو پڑھوا دینا اللہ کی ذمہ داری ہے تو یہ الگ بات ہوتی، تب ہم کہتے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی آیت. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کروا دیں گے آپ کو یہ آیت. مطلب کون کروا دے گا یاد؟ کون ہے یہ ہم؟ کون کروا رہے آیتیں یاد رسول کو؟ شیطان؟ پتہ نہیں. بہرحال نیچے آ جائیں جی. اچھا جی، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کو قرات کے غور سے سنتے رہو. پروون پوائنٹ، پروون کہ لہٰذا جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں. اب جبرائیل نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی سن پہلے میری بات اور بعد میں بڑھ کر، تو میری بات کے بیچ میں بڑھ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یعنی کہ لہٰذا جب ہم پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کو قرات کو غور سے سنتے رہو. مطلب جب ہم پڑھ رہے ہوں نبی اس وقت بڑبڑ نہ کرو، اس وقت چپ ہو کے سنتے رہو. اور اوپر کہا ہے کہ اگر اس کو یاد کرنا اتنا ٹینشن ہے تمہارے لیے، وہ ہم تمہیں یاد کروا دیں گے اس کو. تو یہ اللہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کہہ رہا. آپ کیا کہتے ہیں غالب بھائی؟ اس میں اللہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ خطاب کر رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کون پڑھا رہا ہے نبی کو؟ جبرائیل پڑھا رہا ہے. اور جبرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کی قرات مت کرو، مطلب اس کی قرات کو غور سے سنو، اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کرو. تو یہ ڈیفینیٹلی اللہ تو نہیں کہہ رہا یہ نبی سے، کیونکہ وہ تھوڑے کے سامنے پڑھتے ہیں. ہاں نیچے آ جائیں ذرا. پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. عربی میں قرآن اتر رہا ہے عربی رسول کے اوپر، لیکن اس کو مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بھی ذمہ داری اللہ کی ہے. مطلب جس نبی پہ ہمارے کو کیا سمجھ میں آنا ہمارے کو قرآن، کہ نبی کو خود سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بھی اللہ سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گا جو اس کی زبان میں اتر رہا ہے. اتنا کوئی پاگل اللہ بللہ نبی کہ جس کو مطلب ہندوستان میں ایک بندہ جو ہندی بولتا ہو اس کے بعد ہندی کتاب لے کے جاؤ اور اس کو بولو کہ یار تو ابھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو نہ تو سن، تو اس کو صرف سن، تو کچھ مت کر، تو اس کو پڑھ بھی مت، بعد میں پڑھا دوں گا اس کو، میں سمجھا دوں گا. بولے گا بھائی مجھے کیا سمجھا دے گا تو، ہندی میری زبان ہے، میرے کو آتی ہے ہندی، میں خود پڑھ کے سمجھ جاؤں گا. نہیں، لیکن نبی کو عربی میں اترتا ہوا قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب تک اللہ نہ سمجھائے انہیں. تو بھائی تو نبی کو نہیں سمجھ میں آ رہا قرآن، تو کسی مسلمان کو کہاں سے سمجھ میں آنا ہے قرآن؟ مطلب بھی ہم ہی سمجھا دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے آپ کو اس کا مطلب سمجھا دینا. آپ اپنے اوپر نہ رکھیں نبی، آپ نہ خود سمجھ جائیے گا اس کا مطلب، خدا نہ خواستہ. ہم جو سمجھائیں گے نا وہی مطلب ہوگا. مطلب اگلے خواب میں آپ کو ایک اور میسج دوں گا اور پھر اس کا مطلب سمجھاؤں گا. ابھی صرف آپ سن لیں اس بات کو. نیچے آ جائیں. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز بھی دنیا سے محبت رکھتے. فضول بات آ گئی. بہرحال یہ بات ایسی ہو رہی ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرا لیکچر غور سے سنو، ابھی نوٹس مت بناؤ. صحیح ہے. ایک بات تو اس سے یہ پروو ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور محمد کی بات تو بالکل نہیں ہو رہی، یہاں پہ جبرائیل اور محمد بات کر رہے ہیں آپس میں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جبرائیل ان آیتوں میں ایک طرح سے نبی کو ڈانٹ رہا ہے اور نبی کو حکم کر رہا ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو. جبرائیل اللہ نہیں، اللہ حکم نہیں. جبرائیل کی اوقات اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ نبی کو حکم کر رہا ہے کہ ڈو ناٹ انٹرپٹ می، خبردار میں بیچ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بکواس کر رہا ہے، چپ ہو کے سن، کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے پڑھنے کی، جب میں پڑھ لوں تو میں یاد بھی کرا دوں گا تمہیں. یار یہ فرشتہ ہے کہ جو نبی سے اس طرح بات کر رہا ہے اور نبی اسپیڈ میچ کر رہے ہیں اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پڑھنا آتا ہے. اسپیڈ اگر فرشتے کی میچ کر رہے ہیں سن کے اس کی بات، اس کا مطلب انہیں عربی آتی ہے، پڑھنا آتا ہے. تو اب اس کا مطلب سمجھنے کے لیے انہیں اللہ کیوں سمجھائے گا بھائی؟ ان کی زبان میں قرآن اتر رہی ہے تو تب بھی وہ خود نہیں پڑھ سکتے، تب بھی وہ خود نہیں سمجھ سکتے اپنی کتاب، اپنے اوپر ہی اتری ہوئی کتاب. اس کے لیے پھر مطلب سمجھنے کے لیے انہیں مطلب اس زمانے میں تو تفسیر اللہ خود کر رہا ہے. مطلب ہم تو یہاں تفسیروں پہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں اور محمد صاحب کو ایک لبرٹی حاصل ہے کہ ان کو تفسیر ڈائریکٹ اللہ میاں کر کے دے رہے ہیں. تو مل جاتا. آپ کا انٹینشن سوالوں کا جواب سمجھنا نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے.
और क्यों नहीं है कलाम अल्लाह का? क्योंकि कुरान में कहीं पे भी अल्लाह फर्स्ट पर्सन में नहीं है। अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो अल्लाह फर्स्ट पर्सन में होता। और दूसरा इनका उसी में सवाल जुड़ा हुआ है कि कहीं पे कुरान में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह हूं। देखिए, इससे ये पता चलता है कि इनको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब बंदा डायरेक्ट कलाम करता है तो वो फर्स्ट पर्सन में होता है, और जब बंदा इनडायरेक्ट कलाम में होता है, कोई और कलाम कर रहा होता है उसके बिहाफ पे, वो थर्ड पर्सन में होता है। और ये मुसलमान बखूबी जानते हैं। ये सच वाला को कैसे पता नहीं चला, कैसे कहते कि हम मुसलमान थे? तो मुसलमान बखूबी जानते हैं कि कुरान जब नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो कुरान को ज़्यादातर वक्त जो नाजिल होती थी लेकर आते थे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। उस कलाम को, अल्लाह के कलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर वही के तौर पे नाजिल होती थी। तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन में अल्लाह होंगे। स्टॉप। लेकिन जहां पे अल्लाह, यहाँ पर जो जिब्रील लेकर आते थे वो लिख देते थे। अगर जिब्रील, मैंने स्क्रीन शेयर की, उसको दिखलाएं फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर है ना, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। तो अगर ये आया था, आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो हम अली भाई। जी मैं पढ़ देता हूँ जी। And mentioned in the book, O prophet, the story of Abraham, he was surely a man of truth and a prophet. नहीं तो इसमें दावा क्या है? क्या इसमें क्या है? इसमें खुदा कह रहा है अगर मोहम्मद अरबी से कि इस किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, वो सच्चे और पक्के नबी थे, है ना। तो मोहम्मद अरबी को क्या करना था, यहाँ पर इब्राहिम का सिर्फ जिक्र करना था। यहाँ पर वस्कुर फिल किताब ये तो नहीं लिखना चाहिए था ना फिर। जी 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 तो समझ, कुरान नहीं अच्छा हो मैं सकता समझ ना। गया। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक हैं? कह रहे हैं, ठीक कह रहे एंड हैं। ए मेंशन इन द बुक ये तो नहीं लिखना चाहिए था ना। ए मेंशन इन द बुक ये क्यों लिखा गया फिर? अच्छा आपको एक बात पता है, यहाँ पे इन्होंने अब देखें इनका वही बात है ना, चीटिंग। अब अलिफ लाम मीम अगर आप उठाएं, उसमें जो ज़ालिकल किताबु है उसमें भी अल किताब है, वहां पे कुरान लिखा हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने उसके तर्जुमे में कुरान नहीं लिखा हुआ बल्कि बुक लिखा हुआ है। जी सेम वर्ड है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल, सही, वो भी ज़ालिकल अल किताब वहां पे भी आ रहा है, लेकिन वहां उन्होंने अल किताब का मतलब लिया हुआ है कुरान, और यहाँ इन्होंने अल किताब का मतलब बुक लिया हुआ है। बुक दिया हुआ है। कैसे चोर के बच्चे हैं ये, इनको कोई जेल वेल नहीं हो सकती इन बातों पे यार। वैसे लेकिन मेरे इंटेलेक्चुअल मेरे कहने का डिसऑनेस्टी मतलब पे वही था कि अली भाई ये वस्कुर फिल किताब है, इतना तो ये कुरान तो नहीं हो सकता ना। मेंशन इन द बुक ये फिर कुरान में क्यों दाखिल किया गया? यहाँ पे लिखना था ओ प्रोफेट, ये था ना, यहाँ से फिर लिखना चाहिए था ओ प्रोफेट द स्टोरी ऑफ अब्राहम। अब्राहम का जिक्र, ठीक है, ये वो सच्चे और पक्के नबी थे, अल्लाह के नेक और बरगजिंदा बंदे थे। यहाँ पर ये लिख देना वस्कुर फिल किताब, तो इसकी जरूरत क्या थी वस्कुर फिल किताब की? अल्लाह ने अगर और कह दिया इसी इस तरह की किताब में सूरह जिक्र माइदा में भी, कीजिए इब्राहिम का जिक्र कीजिए इस किताब में, तो मोहम्मद अरबी को जिक्र कर देना चाहिए था इब्राहिम का तस्करा। एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, बिल्कुल कर देना चाहिए था। आप देखें सूरह माइदा में, अगर आप 76 75 76 के बाद की आयतें अगर आप देखें, तो उसमें जब नबी को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है, अमित नादा जी, थैंक यू सो मच अमित जी, 100 लाइव व्यूअर्स, थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसमें भी यही कहा गया है कि नबी आपका तो कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि आप उस शरीयत को नाफिज करें जो आपसे पहले मूसा पे, इब्राहिम पे और ईसा पे लाई। तो वहाँ पे भी जो किताब लाई, तो वहाँ पे भी जो किताब का जिक्र हो रहा है, उसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने किताब लिखी हुई है, सिर्फ किताब लिखी है, उसको भी कुरान नहीं किया है। और वहाँ पे भी जिक्र करने की बात हो रही है, सही है, लेकिन वहाँ पे किया हुआ इन्होंने जो है वो अल किताब है। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये इनकी चीटिंग है, बहुत चीटिंग है इनकी, चोर है, क्योंकि इनको वही मैं कह रहा हूँ कि शायद इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, शायद कोई क्राइम होता तो इनको तो उम्र कैद हो जाती। जी बिल्कुल, अगर वही मैं कह रहा था, अगर कोई टीचर है फॉर एग्जांपल, अगर अली भाई कोई टीचर है, अगर शागिर्दों से, बच्चों से कह रही है, स्टूडेंट्स कह रही है कि आप बुक में लिखिए कि कौवा काला है, ठीक है, कौवा काला है, तो बच्चे क्या लिखेंगे? सिर्फ इतना लिखेंगे कौवा काला है, ये नहीं लिखेंगे कि बच्चे इस किताब में लिखिए कि कौवा काला है, ये लफ्ज तो नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ लिखेंगे कौवा काला है, क्योंकि उनकी और मैडम ये ने भी कहा नहीं है, उनके लिखेगा, सर ने कहा है। और ये भी नहीं लिखेगा कि टीचर ने हमसे कहा कि लिखिए कि कौवा काला है। हाँ, ये तो नहीं लिखेगा, सिर्फ इतना लिखेगा कौवा काला है। टीचर ने कहा कि लिखो बच्चों कौवा काला है, तो कोई ये तो नहीं लिखेगा कि लिखो बच्चों कौवा काला है, वो सिर्फ लिखेगा कौवा काला है।
صحیح بات ہے. यहाँ جس طرح पर ये क्यों कहा गया कि میری ایک वस्कुर फिल سیکرٹری ہے किताब इब्राहिम इन्नहु काना بھائی, میری सिद्दीक़न فار नबिय्या. ایگزامپل میرا آفس ہے, میری ایک سیکرٹری ہے, میں نے اس کو بولا کہ یار میں نا 10 بجے, آج میں 10 بجے ناشتہ کروں گا, میری ڈائری میں لکھ دو. جی تو وہ لکھ دے گی کہ میں 10 بجے ناشتہ کروں گا. وہ یہ تو نہیں لکھے گی نا کہ علی نے کہا کہ لکھ دو کہ میں 10 بجے ناشتہ کروں گا. مطلب تو سمجھ رہے बेवकूफ़ी ہیں, है, बेवकूफ़ी بیوقوفی है ہے. यार. یہ تو لینگویج کے اصولوں پہ پورا نہیں بیٹھتی کتاب, یہ گرامر. اور دوسری بات یہ, جس किस جس کتاب, یہ جس زبان میں یہ کتاب اتری ہے, اس زبان کی گرامر پہ پورا نہیں اترتی ہے کتاب. اتنی مسٹیکس ہیں, اتنی مسٹیکس. اور میں کسی دن اسٹریم کروں گا, میں آپ سب کو ثابت کروں گا کہ انہوں نے قرآن کے اوپر قرآن لکھا ہے. ان کو قرآن ملا, ایک مینیوسکرپٹ ان کو ملی, سنا مینیوسکرپٹ کہلاتی ہے وہ ان کو ملی, وہ مٹی ہوئی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے خود لکھ لیا قرآن پورا کرنے کے لیے صرف, اور وہ مینیوسکرپٹ آج تک موجود ہے. बिल्कुल. ارے ابھی ارے وہ نہیں ہے, کیا آپ نام ہے, دیکھ لیجیے, قرآن بھی کسی ایک شکل میں تو ہے نہیں. حفظ کا الگ ہے, قانون کا الگ ہے, کہیں کثیرہ آ رہا ہے, کہیں کبیرہ آ رہا ہے. ہاں, کثیرہ کے معنی زیادہ ہو جا رہا ہے, کبیرہ کے معنی بڑا ہو جا رہا ہے. آپ بڑا اور سمرقند کا زیادہ قرآن پڑھیں, سمرقند کا قرآن بالکل پڑھیں, اس میں 280 آیتوں میں فرق ہے, 280 آیتوں میں فرق. جی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف بدلا نہیں گیا, نہ تبدیل ہوگا تا قیامت, اس کی ذمہ داری خدا نے لے لی ہے. کیا کچھ تمہارے امام ایک دوسرے کے قرآن کو نہیں مانتے, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قانون ویسے حفظ کو نہیں میں مانتے, کسی حفظ کی قانون کو نہیں مانتے. ساجد امام صاحب, یہ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا, لیکن میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں واقعی مسلمانوں کی سائیڈ نہیں لے رہا اس میں, لیکن یہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ تو بیان کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کسی جو اتھارٹی رکھنے والا مفتی ہے نا, اس کے پاس اگر جائیں گے اور اس سے آپ پوچھیں گے بھائی کہ کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے, یہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بات ہے کہ اس کا زیر زبر پیش بھی چینج نہیں ہوا, کہ آپ اس پہ قائل ہیں, آپ کو زیادہ تر مفتی بولیں گے نہیں ہم اس بات پہ قائل نہیں ہیں. ہاں, اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, یہاں تک وہ قائل ہیں, لیکن وہ ان کو پتہ ہے, ان سارے مولویوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ مینuscript پڑھی ہیں قرآن کی. ان سارے مولویوں کو پتہ ہے دنیا میں الگ الگ ورژنز قرآن کے پڑھے جاتے ہیں, لیکن بس یہ بولتے نہیں ہیں, اور یہ اس لیکن لیے عوام دعویٰ بھی کو نہیں گمراہ کرتے. تو یہی کرتے ہیں نا, عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک زیر زبر بھی نہیں بدلا جا سکتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے علی بھائی, تو پہلے تو زیر زبر ہوتے بھی نہیں تھے, نقطے بھی نہیں تھے. نقطے تو بعد میں لگائے گئے, نقطے نہیں تھے, آراب نہیں تھے, محرک تو تھا نہیں. اچھا, کہاں پہ یعلمون لگانا ہے, کہاں پہ تعلمون, کیسے سمجھتے تھے پھر یہ؟ کہیں پہ کہیں تعلمون لگا دیا, کہیں یعلمون لگا دیا, جیسے جہاں کبیرہ لگا دیا کہیں کثیرہ لگا دیا. پرانے اسکرپچرز دیکھیے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ سارا لکھا کیا ہے. بھائی یہ دوسری بات یہ ہے کہ سب مجھے تو لگتا ہے پورا خالد بن ولید نے نہ صرف عراب لگائے ہیں, بلکہ خالد بن ولید نے پورا قرآن لکھا ہے, پورا قرآن اسی نے لکھا ہے بیٹھ کے. یہ اس کے ساتھ کے 2-4 لوگ جو تھے نا اس زمانے کے, انہی لوگوں نے مل کے قرآن لکھا ہے. یہ صرف اس نے عراب نہیں لگائے, پوری کہانی اس کی گڑی ہوئی ہے. خیر, ویڈیو چلا. وہاں پہ اللہ فرسٹ پرسن پہ رہیں گے. یہ تو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. تو بہت جگہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے قرآن میں, اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک رسول ایسے گزرے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, موسیس پیس بی اپون ہم, ان سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے, ان سے ڈائریکٹ کلام ہوتی تھی. تو جہاں پہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جہاں پہ ڈائریکٹ کلام ہوئی ہے, تو آپ اللہ کو فرسٹ پرسن میں پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے اللہ فرسٹ پرسن میں, اور کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہو کہ میں اللہ ہوں, اور اگر کوئی دکھا دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو شاید شرمندگی ہو اور پھر سے وہ اسلام میں آ جائے. قرآن میں سورہ طٰہٰ ہے, چیپٹر نمبر سورہ نمبر 20. اچھا ایک منٹ رکو, ایک منٹ. جیسے علی بھائی یہ تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید انہیں شرمندگی محسوس ہو, تو دیکھو انہیں اتنا کم سے کم پتا ہے کہ ہاں سامنے والے میں شرم و حیا ہے, لیکن یقین مانیے میں ان سے نا ذرا بھی امید نہیں رکھتا کہ انہیں شرمندگی محسوس ہوگی. اور یہ اپنی لاجک کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے پیچھے ویڈیو میں کیا کہا ہے کہ ہدایت تو قرآن پڑھنے سے آتی ہی نہیں ہے, ہدایت تو حدیثیں پڑھنے سے آتی ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو بھائی جب مطلب حدیثیں پڑھنے سے نہیں آئے گی, مدرسے جانے سے نہیں آئے گی, نمازیں پڑھنے سے نہیں آئے گی, قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں آئے گی. ہاں, میری ویڈیو دیکھ کے لیکن کیا پتا انہیں ہدایت مل جائے.
मतलब मेरी वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आज तक कुछ नहीं सीखा सच वाला जी कहीं से, लेकिन मेरी वीडियो में मैंने आपको ऐसा जबरदस्त जवाब दे दिया है कि क्या पता कि आपको हिदायत मिल जाए। तो सूरह ताहा में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है बीच में कि क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पहुंचा। अब उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया में आता है, अब आप देखेंगे सूरह ताहा में, ये आपको स्क्रीन पे भी मिलेगा, उसमें 12 नंबर की आयत है, सूरह ताहा की 12 नंबर की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी अना रब्बुका, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में आ रहा, बेशक मैं हूं तुम्हारा रब, इन्नी अना रब्बुका, ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा। फखला नालेका, और आप अपने शूज को उतार दे, जूतों को उतार दे। दाऊ आर इन द सेक्रेड वैली ऑफ तुआ, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, आप तुआ के सेक्रेड वैली में। ये बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में आया। ये सच वाला को दिखा दिया जाए, ये वीडियो सच वाला को पहुंचा दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप तौबा करें इससे पहले कि आपका ठिकाना हमेशा जहन्नम हो। तो अल्लाह ताला कह रहे इन्ननी अना रब्बुका, मैं हूं, वेरली आई एम थाई लॉर्ड, बेशक मैं तुम्हारा रब। इन्ननी नहीं, अब इन्नी का है उसके भैया। और आगे आइए, उनका दूसरा इसकाल कि कहां लिखा हुआ कि अल्लाह कहता मैं अल्लाह हूं, हु बहु वही वर्ड, हु बहु। सच वाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, न्यूज नेशन के इंटरव्यू में, कि कहां अल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह हूं। तो आप इसके आ जाए नेक्स्ट 13 नंबर में, 13 नंबर में आता है आई हैव चूजन दी व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा युहा, आई हैव चूजन थी, लिसन तरतुका है, जाहिल इनको तो देन कुरान नहीं टू द पढ़ना आता यार। इंस्पिरेशन। इसके बाद जो इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इन्नी की जगह इन्ननी इसने पढ़ा, हाँ उसमें इसने गलती की, यहाँ पे इसने जो है इसको वो मिलाया ही नहीं। हाँ नून सिंगल है, इसने डबल पढ़ा, तस्दीद के साथ पढ़ा, मत के साथ नहीं है। हाँ और लेकिन दूसरी इसने बात है, मद्दा के साथ पढ़ा दूसरी इन्ननी, दफा इसने जो हालांकि इन्नी है वाना अख्तर जी। इसने पढ़ा है, वान अख्तर है वो, वाना अख्तर नहीं है वो, वान अख्तर है वो, नून का अलिफ और खे मिलता है। तो ये जी इसने पता नहीं, इसको कुरान नहीं पढ़ना आता, अजीब जाहिल आदमी है ये वहां पे अलीफ जो रहेगा वो साकिन रहेगा, जी, हजफ रहेगा। वो नख हो जाएगा वो यार। जो उनका सवाल का जवाब इसमें भी फर्स्ट पर्सन में आ रहा, अल्लाह ताला आई हैव चूजन थी, इसमें भी फर्स्ट पर्सन में आ गया। तीसरा जो है, जो सटीक जो उनका जो सवाल है उसी का जवाब है, वो है 14 नंबर में। उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ननी अना अल्लाह, वेरली आई एम अल्लाह, हु बहु यही सवाल सच वाला ने किया था न्यूज नेशन के टीवी इंटरव्यू में कि कहीं कुरान, यहाँ पे अनल्लाह को अना अल्लाह कह रहा है ये जाहिल, इन्ननी अनल्लाह हो। आपको इस वीडियो की शुरू वाली बात याद है इसने जो की थी कि यहूदी नहीं, जो मैं है काफी वो, देर बाद आया, कि यहूदी जो मैं है भी वो ना कुछ यहूदियों को ट्रेन करते हैं कि इस्लाम सीखो और ये सीखो और वो सीखो। मेरे ख्याल से ये वही यहूदी है, इसको यहूदियों ने ट्रेन किया, ये मुझे मुसलमान ही नहीं लग रहा। इन्ननी अनल्लाह, अनल्लाह की जगह अना अल्लाह पढ़ रहा है ये। अरे यार उसमें मदगम होगा, उसके साथ मुंसलिक होगा, तब अनल्लाह पढ़ाएगा या तो अलिफ के ऊपर या तो जबर लगा हुआ हो, वहां भी वो जी। जबर भी नहीं है अलिफ के ऊपर, तो फिर अजीब आदमी है। वहां पे सुकूत नहीं करना है ना भाई, एक साथ मिला के पढ़ना है, उसमें मदगम करना है, अनल्लाह पढ़ना है। और इसको पता है, इसको कुरान की तिलावत की, मुझे आज तक, खैर मैं कुरान को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ कुरान को ना, आज भी बेशक मैं उसकी बेइज्जती करने के लिए क्यों ना पढ़ रहा हूँ उसको, लेकिन मैं उसको पढ़ता सही हूँ एटलीस्ट, जहाँ पे उसका, अब जैसे अगर आप ये देखें कि ये जो ये यहाँ से पढ़ता हुआ चला गया कि ला इलाहा पढ़ना चाहिए था इसने। अब ये अलिफ के ऊपर ये जो आपको लगा हुआ है, इसको खींचना है आपने, और दोनों दफा खींचना है, यहाँ बाद पे वाले हाँ जी, छोटी मद्दा है, बड़ी मद्दा है, इसने कहीं पे मद्दा खींची नहीं है। मद्दा खींची हालांकि नहीं मद्दा है। का बड़ा बड़ा महत्व होता है, छोटी मद्दा अलग होती है, अरे बड़ी मद्दा मतलब अलग बदल होती जाता है, मतलब बदल जाता है जी। उसके तलफ्फुज से उसका मतलब बदल जाता है। तो इन भाई अब साहब को तो इन सॉरी। ननी पर देखिएगा, इन ननी पर छोटी मद्दा है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री, ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन कहाँ मद्दा है कहाँ नहीं इसको तो मालूम भी नहीं है। इसको नहीं मालूम, ये सिर्फ कुरान
पढ़ रहा है, ये इसको तिलावत का बिल्कुल सेंस नहीं है, बल्कि बेइज्जती कर रहा है कुरान की। ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह कहता हो कि मैं अल्लाह हूँ। सेम चीज हू बहू कहा जा रहा, रुक इन्ननी जाए, अना अल्लाह। इन्होंने पीछे मूसा वाली आयत आपने गुजार दी है, वो चलेगी आगे। इसको थोड़ा सा पीछे करके चलाएं, आई गेस 15-20 सेकंड्स पीछे करके। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनका सवाल का जवाब, इसमें फर्स्ट पर्सन में आ रहा अल्लाह ताला, आई हैव चूजन थी, इसमें फर्स्ट पर्सन में आ हाँ, गया। रोक दें यहाँ पे, रोक तीसरा जो है, जो सटीक जो इसने जो मूसा वाली आयत पढ़ी है वो पढ़ी है इसने आयत नंबर 12 पढ़ी है इसने सूरह ताहा की। सूरह ताहा की आयत नंबर 12 में देखो यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक रखना चाह रहा हूँ आगे वाली स्ट्रीम्स के लिए, लेकिन ये तो मौलाना साहब जो है, इस लोगों की हरकतें ऐसी नहीं है कि इनकी इज्जत जो है वो एक दिन के लिए भी रखी जाए। तो असल में इस आयत के पीछे अगर आप जाएंगे, जो 12 नंबर आयत तो इन्होंने चूज कर ली बड़े आराम से, जो इनके हक में जा रही थी वो भी हक में नहीं जा रही है इनके। लेकिन अगर आप आयत नंबर 9 से पढ़ते हुए आए तो मूसा अपने ख़ानदान को नीचे छोड़ के गया, ऊपर आग लेके गया, उस आग में से उसे आवाज़ आई कि मूसा, तो ये उस वाक़े की बात हो रही है। तो इस आयत पे मुसलमानों ने, जो इस्लाम छोड़ दिया जिन्होंने, वो कहते हैं भाई ये तो आग की इबादत हो रही है, और ये कौन सा मज़हब है जो आग की इबादत करवा रहा है, आग में से आवाज़ आ रही है मूसा को। तो ये तो बिल्कुल हिंदुज़म वाली बात हो गई कि आग जला के उसके आगे, आप समझ रहे हैं। तो ये कुछ मुसलमान इसलिए भी, ये भी एक रीज़न होता है कि वो बोलते हैं ये अल्लाह, ये मूसा कौन सी आग की इबादत कर रहा है, और अपने आप को कौन सा मुसलमान कह रहा है मूसा, और इसका खुदा कौन सा है जो आग बन के सबके सामने आ रहा है। तो इसमें उसकी बात हो रही है। अब इसको कोई जलील करे जाके कि जाहिल के बच्चे, तुझे पता है किस खुदा की बात हो रही है, तू 2 आयतें पीछे पढ़, तू आयत नंबर 9 से पढ़ता हुआ आ। लेकिन ये वो नहीं, अगर आप चला सको सूरह ताहा की आयत नंबर 9, 10, 11, 12, अभी सबको समझ में आ जाएगा। सूरह ताहा की आयत 9, 10, 11, 12। अभी वही बात है, समझ रहे हो। मैं बात इन लोगों से करना चाहता हूँ मैं इसको पढ़ने से पहले वैसे डिस्क्लेमर, मैं डिस्क्लेमर तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, मैं आप लोगों से ना, मैं मुसलमान भाइयों और मेरे मौलवी भाइयों, मैं आप लोगों से मंतक और फ़लसफ़े पे बात करना चाहता हूँ। मेरा चैनल बहुत नया है, आप मुझे इन चीज़ों में मत उलझाओ कि स्क्रिप्ट मैं आपको नंगा कर दूंगा, गंदा कर दूंगा, आपके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो प्लीज़ मुझसे अगर लॉजिक और फिलॉसफी तक रहोगे तो आप लोगों की इज्जत शायद बची रहे, और शायद आप मुझे हरा भी दो उसमें। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ये रिलीजन, इसमें हर किसी को आप इसमें लगा देते हो कि अच्छा भाई स्क्रिप्चर। अब इसने एक बंदे ने नहीं भी अगर बेइज्जती करनी ना आपके स्क्रिप्चर की, तो आप चाहते हो कि आपका स्क्रिप्चर बीच में लाया जाए, आप चाहते हो कि आपकी गंदी गंदी किताबें खोल के सामने रखी जाएं। ठीक है भाई, तो आयत नंबर 9 है भाई, और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, नीचे आ जाए, मतलब तुमने देखा है मूसा के बारे में, जानते हो उसके बारे में सुना है। ये आयत पढ़िए जी। जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या इस आग पर मुझे रास्ते के मुत्तफिक कोई रहनुमाई मिल जाए। अभी इन्होंने जो मौलवी साहब आपको बात कर रहे थे ना, उनके हिदायत सिवाय अल्लाह के कहीं और से नहीं है, ये वही हिदायत ढूंढने जा रहे हैं आग के पास। नीचे आ जाएं। वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया ए मूसा, वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया ए मूसा, यानी कि वहाँ से जिस आग के पास वो गया, उस आग में से मूसा को आवाज़ आई ए मूसा, आयत नंबर 11। और इसके बाद है वो आयत नंबर 12, क्या है, रुके, हाँ, मैं ही तेरा रब हूँ, यानी कि आग मूसा को कह रही है कि मैं ही तेरा रब हूँ। तुम लोग तो मुसलमान ही नहीं रहते, आग को इबादत करने के बाद मूसा तो मुसलमान ही नहीं रहा। मुझसे आयतों पे बात करोगे, तुम्हारे कुरान से तुम्हें झूठा साबित करूंगा मैं, तुम्हारे कुरान से काफिर साबित करूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारे नबी भी काफिर है तुम्हारे कुरान के हिसाब से, तुम्हारा मूसा भी काफिर है तुम्हारे कुरान के हिसाब से, तुम्हारा ईसा भी काफिर, तुम्हारे जितने नबी आए सब काफिर थे कुरान के हिसाब से। कुरान सब नबियों को काफिर भी कहता है क्योंकि उनकी जो हरकतें रही हैं। तो तुम सिखाओगे कि कुरान से बात नहीं करो, कुरान पे बात, मेरे से हदीसों पे नंगे हो जाओगे, मेरे से सिर्फ लॉजिक पे बात कर लो तो शायद इज्जत बच जाए। बोलो मुन्ना भाई। अच्छा अली भाई सच वाला जी ने वाजिदी के डिबेट में भी यही क्लेम किया था, 3 आयतों को छोड़ के कहीं भी अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है, समझे। नहीं तो मैं कह वाजिदी चुका हूँ के ये बात, डिबेट में भी मैं यही कह चुका बात हूँ, सच वाला कही जी है का उन्होंने। क्लेम ही नहीं हाँ है कि पूरी कुरान में है ही नहीं, हाँ, वो तो कहते हैं कि भाई 3 जगह समझे। पे है और उसके अलावा कहीं पे नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मतलब इनका कुछ लिमिट ही नहीं है झूठ बोलने में, इन लोग खुद पब्लिक को हाँ गुमराह करते हैं। हाँ, इनका झूठ बोलने का कोई लिमिट नहीं है। झूठ बोलने के लिए अपने बाप को चोर भी बताना हो बता देंगे ये, अगर अल्लाह मियाँ को सच्चा। हाँ,